সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে হচ্ছে মোস্টলি একটা কোশ্চেন রিটেন এন্ড ভাইবার জন্য very important. Okay, that is the spatial characteristics of CNS tumor. ঠিক আছে, একদম খাতা কলম নিয়ে সবাই স্টার মার্ক দিয়ে রাখো. It's very important for your written professional written examination and for viva examination. Okay, then what is the spatial criteria of CNS tumor? The first one is this tumor do not have detectable pre-malignant or in situ stages. ঠিক আছে, যে কোনো একটা টিউমারে at first start with a pre-malignant or in situ stages. যখন আমরা pre-malignant and in situ stage পাই তখন কি হয়, এই ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস হলে প্রগনোসিসটা গুড হয়. কিন্তু when there is no pre-malignant or in situ stage, then all the time the brain tumor or CNS tumor have a poor prognosis. Okay, that is these tumor do not have any detectable pre-malignant or in situ stages comparable with those of carcinoma. Now the second one is the even low grade lesion. The tumors have 4 graded. WHO divided the brain tumor in 4 grade. That is grade 1. সবাই খাতা কলমে লিখে রাখো, এই কথাগুলো ইম্পর্টেন্ট, এই কথাগুলো জানা থাকলে পরে ইজি হবে. সবাই লিখে রাখো. The WHO divided the CNS tumor in 4 graded. That is grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4. Okay, the grade 1 is low grade. Now the low grade lesion may infiltrate large regions of the brain and leading to serious clinical deficit and non-resectability and poor prognosis. এটা হচ্ছে the low grade lesion. একটা lesion low grade হতে পারে কিন্তু হচ্ছে সে ইনফিলট্রেটিভ হতে পারে. যদি ইনফিলট্রেটিভ হয় লো গ্রেড হলেও তার প্রগনোসিসটা পুয়ার হয়ে যাবে. ইউজুয়ালি আমরা কি জানি যে হাই গ্রেড lesions have poor prognosis, but when the low grade lesion may be infiltrative, not all the low grade lesions are infiltrative, but in CNS tumor some low grade lesions may infiltrate in large lesion, so that the resection of the tumor is very difficult and prognosis become very poor. Now the number 3, the anatomic site of the neoplasm is very important. Okay, either it may be a higher grade or lower grade, but the anatomic side is very important because the example, look at the example, then it will be clear to you. That is a benign meningioma. It's a benign tumor. Okay, benign tumor কিন্তু prognosis always good থাকে. ঠিক আছে, কিন্তু দেখো এটার anatomic side টা important কেন? A benign tumor may cause cardiorespiratory arrest due to compression of the vital center in the medulla. Okay, যে এটার সাইটটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট. benign টিউমারও একটা ভাইটাল সেন্টারে যদি হয়ে থাকে তাহলে কি হবে, কার্ডিওরেসপিরেটরি অ্যারেস্ট হচ্ছে. ঠিক আছে, and the last one is even the most highly malignant glioma, it's a highly malignant tumor, rarely spread outside the CNS. In addition to the local infiltration, the subarachnoid space allows for spread to the distant sites along the brain and the spinal cord. Usually আমরা কি জানি, ইউজুয়ালি জানি যে মানে হাই গ্রেড যে টিউমার গুলো আছে এগুলা কি করে খুব দ্রুত হচ্ছে মেটাস্টেসিস করে যায়, বাট এখানে the glioma, it's a highly malignant tumor but rarely spread outside the CNS. This is the spatial characteristics of the CNS tumor. Okay, তাহলে চারটা কথা. একটা হচ্ছে no pre-malignant or in situ stage, then low grade lesion may be infiltrated in large region which may causes poor prognosis. And the third one is the anatomic site of the CNS tumor is very important because a benign tumor may causes cardiorespiratory arrest. And the last one is highly malignant tumor but rarely spread outside the CNS. যদি সেটা স্প্রেড হয় তাহলে কিসের মাধ্যমে হচ্ছে, সাবআরাকনয়েড স্পেস দিয়ে সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স সাইড অফ দ্য ব্রেনে যেতে পারে, যে যেখানে অরিজিন হচ্ছে তার থেকে ডিস্ট্যান্টে, অথবা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে যেতে পারে, সেটা হচ্ছে খুব রেয়ারলি হচ্ছে.
এটা হচ্ছে স্পেশাল ক্রাইটেরিয়া। Now, it's also an important question for your viva and written examination, that is the CNS tumors, the classification of CNS tumor. At first, that is glioma. It's the first and most common tumor is glioma. There is 3 types of glioma, that is astrocytoma, oligodendroglioma, and ependymoma. This is 3 types. These are the subtypes of these tumors. নামগুলো একটু কঠিন, কিন্তু কয়েকবার পড়লে কয়েকবার শুনলে ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যেমন গ্লায়োমার এই 3টা তো বলতেই হবে, এই 3টা হচ্ছে বলতেই হবে যে গ্লায়োমাতে অন্তত অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অলিগোডেন্ড্রোগ্লায়োমা এন্ড এপেন্ডাইমোমা এই 3টা মাস্ট। কিন্তু যে ভালো রিটেনে ভালো মার্কস পেতে চাও, ভাইবার জন্য হয়তো লাগবে না, ভাইবার জন্য হয়তো এগুলো বলতে গিয়ে বিপদে পড়ে যাবে, বাট রিটেনে কেউ যদি ভালো মার্কস, হ্যাঁ আমি ম্যাডাম আমি অনেক ভালো মার্কস পেতে চাই, দেন এগুলো তোমরা পড়তে পারো, দিস আর অপশনাল। তাহলে অ্যাস্ট্রোসাইটোমার মধ্যে কি আছে? পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, ডিফিউজ অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা এন্ড গ্লায়োব্লাস্টোমা। দিস আর দ্য টাইপস। আমি প্রথমে বলেছি WHO ব্রেন টিউমারকে বা সিএনএস টিউমারকে 4টা গ্রেডে ভাগ করেছে, গ্রেড 1, 2, 3, 4। দিস ইজ গ্রেড 1 টিউমার। এই জায়গাটা একটু লিখে রাখো, অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা একটু ইম্পর্টেন্ট, এই 4টা একটু মাথায় রাখো, এই 4টা লাগবেই, বাকিগুলো না পড়ো, এই 4টা একটু জাস্ট 2-1টা করে কি পয়েন্টস, অনলি কি পয়েন্টসটা মাথায় রাখলেই হবে। কি? পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, ইটস এ গ্রেড 1, WHO গ্রেড 1। সবাই নোট করো, আমি কিন্তু পড়া ধরবো, এগুলা লেখা নাই কোথাও। Pilocytic astrocytoma, this is a grade WHO grade 1 tumor. It's a age হচ্ছে বাচ্চাদের, childhood tumor, childhood CNS tumor is pilocytic astrocytoma, and it is a non-infiltrative tumor. সবাই লিখবে, ঠিক আছে? তাহলে 3টা পয়েন্ট বললাম, একটা হচ্ছে WHO grade 1 tumor, it's a কি বললাম, localized বা নন ইনফিলট্রেটিভ টিউমার। তারপরে কি বললাম, চাইল্ডহুড, বাচ্চাদের হচ্ছে এই টিউমারটা। তারপরে আরেকটা কি বলবো, আরেকটা হচ্ছে লোকেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইটস অকার ইন পোস্টেরিয়র ফোসা। এই যে এইখানে সরি BCD মানে ডিফিউজ অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা এন্ড গ্লায়োব্লাস্টোমা, এই 3টা হচ্ছে ইনফিলট্রেটিভ, মানে ব্রেইন প্যারেনকাইমার ভিতরে ইনফিলট্রেট করে যায়, বাট পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা ইজ নন ইনফিলট্রেটিভ। তারপরে হচ্ছে একটা পয়েন্ট, আরেকটা হচ্ছে যে বাকি 3টা ডিফিউজ, অ্যানাপ্লাস্টিক, গ্লায়োব্লাস্টোমা এগুলা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ফোসাতে হচ্ছে, মানে আমাদের সেরেব্রাল কর্টেক্সে হচ্ছে anterior fossa, location হচ্ছে anterior fossa only। the pilocytic astrocytoma যেটা বাচ্চাদের হচ্ছে সেটা হচ্ছে on the posterior fossa, that is cerebellum। posterior fossa বলতে পারলে অনার্স, এটা তোমাদের জন্য অনেক ভালো, এতটুকু পর্যন্ত জানা যে pilocytic astrocytoma posterior fossa তে হচ্ছে, and যেহেতু এটা non infiltrative, its prognosis is better than other astrocytoma। 5টা পয়েন্ট বলেছি, 5টা পয়েন্ট আমি পড়া ধরব। সবাই লিখতে পেরেছো? রিপিট ওয়ান টাইম। ওকে, আবার রিপিট করব। তাহলে কি হলো, গ্রেডের মধ্যে পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা WHO গ্রেড 1। ওকে, দেন এজ, ইটস এ চাইল্ডহুড টিউমার। এজ এর পরে লোকেশন, অকার ইন পোস্টেরিয়র ফোসা, ঠিক আছে? তারপরে আর কি বলবো, ভুলেই তো গেলাম, কি বললাম, এজ বললাম, লোকেশন বললাম, দ্য গ্রেড বললাম, ইটস নন ইনফিলট্রেটিভ টিউমার। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে গুড প্রগনোসিস অর বেটার প্রগনোসিস দেন আদার অ্যাস্ট্রোসাইটোমা। 5টা পয়েন্ট, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, জাস্ট এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। ওকে, সবাই নোট করতে পেরেছো?
জি ম্যাম। ওকে, দিস ইজ পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা। আর বাকি যে অ্যাস্ট্রোসাইটোমা গুলো আছে সেগুলা হচ্ছে, যেমন ডিফিউজটা হচ্ছে WHO গ্রেড 2, অ্যানাপ্লাস্টিক গ্রেড 3, গ্লায়োব্লাস্টোমা সবচেয়ে খারাপ, মোর ডেঞ্জারাস এন্ড পোর প্রগনোসিস ইজ গ্লায়োব্লাস্টোমা, দিস ইজ গ্রেড 4। WHO গ্রেড 4 হচ্ছে গ্লায়োব্লাস্টোমা, এবং ওই সবগুলাই হচ্ছে ওল্ডার এজে হবে, অ্যান্টেরিয়র ফোসাতে হবে, ওটা পাইলোসাইটিকের সাথে জাস্ট ডিফারেন্স, ঠিক আছে? দেন দ্য অলিগোডেন্ড্রোগ্লায়োমা। অলিগোডেন্ড্রোগ্লায়োমা ইজ এ টিউমার অফ অলিগোডেন্ড্রোসাইট। টিউমারে যে আমরা সেল পড়েছি না, সরি সিএনএস এ ব্রেনের যে সেলগুলো আছে না, অলিগোডেন্ড্রোসাইট, the tumor arises from oligodendrocyte is called oligodendroglioma, and another subtype is anaplastic oligodendroglioma. Now the ependymoma. Ependymoma is tumor arises from ependymal cells, that is ventricular lining এ যে সেল থাকে, ঠিক আছে না? এটা তো জানো, ventricle, ব্রেনে যে ভেন্ট্রিকল আছে, ভেন্ট্রিকুলার লাইনিং সেল, দ্যাট ইজ এপেন্ডাইমাল সেলস থেকে অ্যারাইজ করছে এপেন্ডাইমোমা। দ্য সাবটাইপস আর মিক্সোপ্যাপিলারি এপেন্ডাইমোমা, সাব এপেন্ডাইমোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক এপেন্ডাইমোমা, ঠিক আছে? তাহলে কি কি গেল? গ্লায়োমা। গ্লায়োমার মধ্যে তিনটা, অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অলিগোডেন্ড্রোগ্লায়োমা এন্ড এপেন্ডাইমোমা। অ্যাস্ট্রোসাইটোমার চারটা অবশ্যই মাথায় রাখবা, বাকিগুলো ঠিক আছে, মনে না রাখলে কিছু, না থাকলে কিছু করার নেই। অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা মাথায় রাখবা, পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, ডিফিউজ অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অ্যানাপ্লাস্টিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, গ্লায়োব্লাস্টোমা। নেক্সট নাম্বার 2 ইজ choroid plexus টিউমার। কি কি আছে? choroid plexus papilloma, choroid plexus carcinoma. Now the next number 3, neuronal and glioneuronal tumor, that is ganglioma and dysembryoplastic neuroepithelial tumor. Just নাম মনে রাখবে। Now the important is embryonal neoplasm. Embryonal neoplasm is called medulloblastoma. তাহলে আমরা কি বললাম? চাইল্ডহুড টিউমার একটা বলেছি, কি চাইল্ডহুড টিউমার একটা বলেছি? পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, ঠিক আছে? এখানে সরি আরেকটা একটু মিস হয়ে গেছে, এপেন্ডাইমোমা, যেটা এপেন্ডাইমোমা, the number this one, this is occur in bimodal age, also occur in children and also in adult. ওকে, তাহলে চাইল্ডহুড টিউমার দুটো হলো। চাইল্ডহুড টিউমার এখানে একটা হচ্ছে পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, এপেন্ডাইমোমা, and another one is medulloblastoma, যে বাচ্চাদেরও সিএনএস এ টিউমার হয়। তাহলে কি কি পড়লাম? পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, এপেন্ডাইমোমা and medulloblastoma, এই তিনটা হচ্ছে বাচ্চাদের টিউমার। এটার সাবটাইপ কি কি? ক্লাসিক সাবটাইপ, ডেসমোপ্লাস্টিক or nodular variant, large cell anaplastic variant. Now the primary CNS lymphoma, meningioma. meninges কি বলো তো? What is meninges? Membrane of the central brain. Covering of central nervous system. Covering, membrane না, not membrane, it's covering of the brain and spinal cord, ঠিক আছে? এই ওই meninges থেকে যে টিউমার অ্যারাইজ করে সেটা হচ্ছে meningioma, ঠিক আছে? এখানে এই নামগুলা একটু মাথায় রাখতে হবে, যেমন ওখানে অ্যাস্ট্রোসাইটোমাটা একটু মনে রাখতে হবে, এখানে হচ্ছে মেনিনজিওমাটা মনে রাখতে হবে, সরি। দ্যাট ইজ মেনিঙ্গোথেলিয়াল ফাইব্রোব্লাস্টিক। এটা একটু ছবি দেখাবো, তাহলে পিকচারটা দেখলে একটু মনে থাকবে। ট্রানজিশনাল স্যামোম্যাটাস, অ্যাটিপিক্যাল মেনিনজিওমা, অ্যানাপ্লাস্টিক ম্যালিগন্যান্ট মেনিনজিওমা, ঠিক আছে? এখানে 6টা, 6 নেমস। নাও দ্য পেরিফেরাল নার্ভ শিট টিউমার, অলসো schwannoma neurofibroma, জার্ম সেল টিউমার। তোমরা পড়েছো না জার্ম সেল টিউমার অকার ইন দা, কোথায় পড়েছো? সাইট কি পড়েছো? তোমাদের পড়ে এসেছো, বলো তো কোথায় পড়েছো? জার্ম সেল টিউমার। জার্ম সেল টিউমার কোথায় পড়ে এসেছো? ম্যাম জেনিটাল সিস্টেমের মধ্যে পড়ছিল ম্যাম। হ্যাঁ, জেনিটাল সিস্টেমে যে ওভারি টেস্টিসে হচ্ছে জার্ম সেল টিউমার। তাহলে এখানে সিএনএস এও কিন্তু জার্ম সেল টিউমার হয়। CNS is another site for germ cell tumor, but it's not common. It's rarely occur, but occur. Germ cell tumor occur in CNS. ঠিক আছে? The most common CNS tumor is glioma. এক নম্বরে
গ্লায়োমা বাদ দিয়ে যদি মেডুলোব্লাস্টোমা জার্ম সেল টিউমার বলো একদম ফেল। এক নম্বরে ফার্স্টে বলতে হবে গ্লায়োমা ইজ দ্য নাম্বার 1 and the last one is metastatic tumor। কোথা থেকে আসছে? একটা হচ্ছে লাং, ব্রেস্ট, স্কিন, যেটা হচ্ছে মেলানোমা আসে ব্রেনে, ঠিক আছে, কিডনি, জিআইটি এন্ড কোরিওকার্সিনোমা। বলো তো হোয়াট ইজ কোরিওকার্সিনোমা? কোরিওকার্সিনোমা কি? প্রফ এবার অনেককেই জিজ্ঞেস করেছে স্যার, পারো না কোরিওকার্সিনোমা? একটা স্টুডেন্টও কোরিওকার্সিনোমা পারো না? ফিমেল জেনিটাল শেষ বললা না? কি বলো? ট্রফোব্লাস্টিক সেল থেকে ম্যাম ম্যালিগন্যান্ট কার্সিনোমা। হ্যাঁ, ট্রফোব্লাস্টিক সেল, তার মানে কি প্লাসেন্টাল ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, যেটা সেটা হচ্ছে কোরিওকার্সিনোমা, প্লাসেন্টাল টিউমার এটা, ঠিক আছে। এটা একটা ছবি ইন জেনারেল, জাস্ট হচ্ছে মানে মাথায় রাখার জন্য, যে এই ছবিটা দেখলে যেন মানে একদম গ্রস একটা বেস যেন থাকে মাথায়, যে হ্যাঁ কিছু মনে নাই, তার জন্য এই ছবিটা মাথায় থাকে। কি অ্যাডাল্টে কি কি হচ্ছে? লুক এট দিস পিকচার, দিস ইজ মেনিনজিওমা, মেনিনজেস মানে ব্রেনের কাভারিং থেকে যেটা হচ্ছে, দিস ইজ মেনিনজিওমা এন্ড দিস ইজ গ্লায়োমা। গ্লায়োমার মধ্যে কি কি আসছে? এটা কিন্তু ফ্রন্টাল, এই দেখো, লুক এট দ্য নোজ, দিস ইজ দ্য anterior fossa, that is cerebral cortex। এই cerebral cortex anterior fossa হচ্ছে গ্লায়োমা। কি কি হচ্ছে? অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, অলিগোডেন্ড্রোগ্লায়োমা, ঠিক আছে, এইটা। আর হচ্ছে মেনিনজিওমা। আর দিস ইজ দ্য posterior fossa, দিস ইজ cerebellum, ঠিক আছে। এখানে কি কি হচ্ছে দেখো, এটা কিন্তু অ্যাস্ট্রোসাইটোমা লিখেছে, বাট ইট ইজ পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে মেডুলোব্লাস্টোমা, মেডুলোব্লাস্টোমা পোস্টেরিয়র ফোসাতে হচ্ছে। তাহলে পোস্টেরিয়র ফোসাতে দুইটা হচ্ছে, এবং এগুলা প্রত্যেকটাই কি বাচ্চাদের হচ্ছে, তার মানে বাচ্চাদের পোস্টেরিয়র ফোসাতে মোর কমন সিএনএস টিউমার। ভুল হবে, ভুল হলে একদম মাইট লাগাবো সবগুলাকে। and this is ependymoma। কি বললাম? ভেন্ট্রিকল, ভেন্ট্রিকলের লাইনিং থেকে অ্যারাইজ করছে, that is ependymoma। fourth ventricle is the most common site for ependymoma, this is the fourth ventricle। অ্যানাটমিতে পড়েছো না, মনে আছে? ভেন্ট্রিকল, জি ম্যাম, জি ম্যাম, ঠিক আছে। এটা তো একটা, এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ভেন্ট্রিকল, ঠিক আছে। তারপর অনেক চ্যানেল দিয়ে এসে এটা হচ্ছে ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। আর আরেকটা সোয়ানোমা নিউরোফাইব্রোমা বলেছি না, the seventh cranial nerve, okay। সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভে যখন সোয়ানোমা হয়, দিস ইজ কল্ড অ্যাকুস্টিক নিউরোমা। এটা তোমাদের লাগবে না, জাস্ট ছবিতে আছে এজন্য আমি দেখালাম। এটা হচ্ছে অনেক হায়ার লেভেলে, ওইটুকু লাগবে না, জাস্ট গ্রসলি মনে রাখো যে এতটুকু, এই এতটুকু মনে রাখো যে অ্যান্টেরিয়রলি কি হচ্ছে, পোস্টেরিয়রলি কি হচ্ছে, বাচ্চাদের কি হচ্ছে। বাচ্চাদের কয়েকটা নাম মনে রাখলেই হবে, 3টা নাম জাস্ট মনে রাখবা, এই দুইটা ম্যান্ডেটরি, পাইলোসাইটিক অ্যাস্ট্রোসাইটোমা, মেডুলোব্লাস্টোমা এন্ড লাস্টলি এপেন্ডাইমোমা। বাচ্চাদের এপেন্ডাইমোমা 2 এজেই হয়, বাইমোডাল মানে বাচ্চাদেরও হচ্ছে, অন্যান্যগুলো সব অ্যাডাল্টে, ঠিক আছে। নাও দা গ্লায়োমা। ঠিক আছে। The most common group of primary brain tumors include astrocytoma, oligodendroglioma and ependymoma। গ্লায়োমার মধ্যে তো আমি বললাম যে 3টা কি কি, এই 3টা, দিস ইজ দা গ্লায়োমা। নাও দা astrocytoma। এতক্ষণ আমি বলে ফেলেছি যে আমি কি বলেছি। এখানে এগুলো একটু শর্টলি লেখা, সব ডিটেইলি লেখা নেই। অ্যাস্ট্রোসাইটোমার মধ্যে 4টা টাইপ, এটা তো বলেছি। এখন এখানে জাস্ট ওই কথাটা যে গ্রেড 2 থেকে গ্রেড 4 পর্যন্ত, এই যে এখানে এটা তো গ্রেড 2, গ্রেড 3, গ্রেড 4, এইগুলো হচ্ছে ইনফিলট্রেটিভ, and the pilocytic astrocytoma is non-infiltrative, that means it is localized। এই কথাটাই এখানে আছে, এতটুকু। Now oligodendroglioma। Oligodendroglioma কি? The other major subtype of infiltrative glioma is comprised of cells that resemble oligodendrocyte. This is the glial cells of the CNS. It have the best prognosis among the glial tumor. The tumor constitute 5 to 15% of the glioma.
and common age হচ্ছে 4 to 58. মরফোলজি একটু ছবিটা দেখলে মাথায় থাকবে। জাস্ট this is a picture of oligodendroglioma. এই oligodendroglioma cells are resembling fried egg. That means the ডিম পোচ খেয়েছো না তোমরা? ডিম পোচে যেরকম জাস্ট চারপাশে সাদা প্রোটিনটা থাকে আর মধ্যখানে কি থাকে? এগ ইয়োক থাকে। জাস্ট এই সেলগুলো মানে সিমিলার টু এ ফ্রাইড এগ। The nucleus of the cells are round and having a clear vacuolated cytoplasm. Look, এই সেলের চারপাশগুলো একটু ক্লিয়ার। রবিনসের ছবিটা আরো সুন্দর। You can follow the picture of Robbins. This is the picture. Look at the cytoplasm. Cytoplasm is clear. এখন মনে হয় যে চারপাশে একটা ক্লিয়ার হ্যালো। প্রত্যেক এইগুলো হচ্ছে নিউক্লিয়াস। These are the nucleus. These are the nucleus and the chromatin is granular. The nuclear chromatin is granular. Look at the chromatin, granular, and the cytoplasm is clear and vacuolated. This is the important point for oligodendroglioma, and these are the blood vessels. These lines are the blood vessels. These are the blood vessels. This is a blood vessel. This is a blood vessels. This is blood vessels. Okay? এগুলো হচ্ছে সব ব্লাড ভেসেলস। ব্লাড ভেসেলের একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেগুলো দেখতে বলে চিকেন ওয়্যার ব্লাড ভেসেল বলে। অলিগোডেন্ড্রোগ্লায়োমার ক্ষেত্রে চিকেন ওয়্যার মানে হচ্ছে মুরগির খাঁচা। মুরগির খাঁচার মধ্যে যেরকম চিকেন ওয়্যার দেওয়া থাকে না, এইটার ক্রাইটেরিয়াটা মানে মাইক্রোস্কোপের নিচে দে আর রিজেম্বল এ চিকেন ওয়্যার। সো এটাকে বলা হয় দুইটা পয়েন্ট, জাস্ট কি দ্য সেলস হ্যাভিং ফ্রাইড এগ লাইক অ্যাপিয়ারেন্স, এটা ফ্রাইড এগ মনে রাখার জন্য, নট ফর রিটেন, and the blood vessels resembling chicken ware. ঠিক আছে? তাহলে কি গ্রসলি কি থাকবে? Wait for a minute. Okay. Oligodendroglioma are gelatinous, microscopically gelatinous, gray mass with often with cyst, focal hemorrhage and calcification. ঠিক আছে? Microscopically সেলগুলো কেমন থাকবে? The sheets of regular cells with spherical nuclei containing finely granular ঠিক আছে, শুরু করি। তাহলে মাইক্রোস্কোপিক্যালি কি আছে? The tumors are composed of sheets of regular cells with spherical nuclei containing finely granular chromatin surrounded by a clear halo of vacuolated cytoplasm. Number 2 is the tumor typically contains a delicate network of anastomosing capillaries resembling chicken ware. Number 3, calcification present in as many as 90% of this tumor. Now this is oligodendroglioma. The next one is ependymoma. Ependymoma তো এটা বলেছি যেটা কি যে 5 to 9% of the primary CNS tumor. Age and location, that is in দুইটা এজে হচ্ছে, bimodal age. চাইল্ডহুডেও হচ্ছে, অ্যাডাল্টেও হচ্ছে। In childhood, first 2 decades of the life, they typically occurs near the fourth ventricle. যখন চাইল্ডহুডে হচ্ছে তখন typical location is the fourth ventricle, but in adult the spinal cord is the most common location. ঠিক আছে? তাহলে লোকেশন দুই ধরনের, যখন চাইল্ডহুডে হচ্ছে তখন fourth ventricle, and যখন অ্যাডাল্টে হচ্ছে তখন হচ্ছে spinal cord is the most common location. This is ependymoma. এই ependymoma মধ্যে
ইজি, জাস্ট দুইটা কথা মাথায় রাখতে হবে এখানে। দুইটা কথা কি, জাস্ট আমি ছবিটাকে এক্সপ্লেইন করি তাহলে ইজি হবে। এপেন্ডাইমোমা দুইটা টার্ম, একটা হচ্ছে রোজেট এন্ড আরেকটা হচ্ছে পেরিভাস্কুলার সিউডোরোজেট। হোয়াট ইজ রোজেট? রোজেট পড়িয়েছি না গত ক্লাসে? কোথায় পড়িয়েছি বলো তো? রোজেটটা তোমাদেরকে কিসে পড়িয়েছি? এটা স্পেশাল রোজেটের নাম দিলাম, বলতো কি? আচ্ছা একটু হিন্টস দিচ্ছি, বোনসের চ্যাপ্টারে পড়িয়েছি। বোনসের চ্যাপ্টারে একটা রোজেট পড়িয়েছি। ম্যাম ইউইং টিউমার। ইউইং সার্কোমা, গুড। ইউইং সার্কোমাতে পড়িয়েছিলাম। রোজেটের নাম মনে আছে? ম্যাম হোমার রাইট রোজেট। ভেরি গুড, ভেরি গুড। শরীফুল ইসলাম সৌরভ, রাইট? ভেরি গুড, ভেরি গুড। সেটা হচ্ছে হোমার রাইট রোজেট, ঠিক আছে? ওইটা স্পেশাল ফর কি বললাম, ইউইং সার্কোমা। আর এটা কি? এটা হচ্ছে নরমালি এটা কোনো স্পেশাল নেম নেই, অনলি রোজেট। রোজেটটা কি? সিমিলার, একই রকম কথা, যে সেলস আর arranging like a gland or elongated structure. Look, these are resembling like a gland, but these are not gland. Okay, they are not secretory, they are only arranged like a gland. The cells, tumor cells arranged like a gland is called rosette. When the cells arranged around a blood vessel, look, there is some small RBC, this is a blood vessel. Okay, and look at a clear space. This is not clear, this is a fibrillary processes, but there is no cell, only fibrillary process. And look at the cells, these are the cells arranged around the blood vessels. Look at this is a blood vessels, these are fibrillary process, these are the black এই যে নিউক্লিয়াস গুলো, এগুলো হচ্ছে সেল। কিন্তু এখানে কোনো ব্লাড ভেসেল নাই, এটা হচ্ছে নরমাল রোজেট, এটা একটা রোজেট, বাট this is a blood vessel, this is a blood vessel because these are the RBC, and this is also a blood vessel. Cells are arranged around the vessels. এরা কেন ব্লাড ভেসেলের চারপাশে আসে জানো? এরা হচ্ছে টিউমার সেলদেরও তো নিউট্রিশনের দরকার হয়। হ্যাঁ, ওরা খাবার খাওয়ার জন্য ব্লাড ভেসেলের চারপাশে যে সেলগুলো থাকে সেই সেলগুলো খাবার খেতে আসে। এবং যখন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা হয় তখন খুব ইন্টারেস্টিং, যে এই যে ব্লাড ভেসেলের পাশের সেলগুলো খুবই নিষ্ঠপুষ্ট এবং খুবই মোটা তাজা থাকে, এবং ব্লাড ভেসেল থেকে দূরের সেলগুলা খুবই ছোট ছোট স্মল টাইনি শ্রিঙ্কেজ হয়ে থাকে, পচা পচা সেল থাকে। মানে এটাও খুবই মানে আল্লাহর একটা কুদরত। তুমি চিন্তা করো যে ব্লাড ভেসেল চারপাশের সেলগুলা নিউট্রিশন পেয়ে পেয়ে মোটা তাজা হয়ে থাকে। তো এরা এই জন্যই এরকম ব্লাড ভেসেলের চারপাশে এরকম অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকে, এটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট। দিস ইজ কল্ড পেরিভাস্কুলার, মানে ভেসেলের চারপাশে, পেরি মানে পাশে, পেরিভাস্কুলার সিউডোরোজেট। সিউডোরোজেট মানে কি, এটা কিন্তু রিয়েল রোজেট না, এটা জাস্ট ওরা খাওয়া দাওয়া করার জন্য এভাবে করে অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকে, এবং এমন না যে এরা চলে যায়, এরা এভাবেই থাকে। সিউডো মানে মিথ্যা, সিউডো রোজেট, তার মানে এটা একটা রোজেট, এটা হচ্ছে পেরিভাস্কুলার সিউডোরোজেট। এপেন্ডাইমোমার ক্ষেত্রে এই দুইটা টার্ম is important, আর কিছু না। বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার? ম্যাম নরমালি রোজেটটা হয় কোথা থেকে ম্যাম? কিছু না, নরমালি কোথা থেকে হয়? কোথাও থেকে হয় না, এক একটা টিউমার সেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে যে তারা কিভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকবে, এটা টিউমারের নেচার। যে তখন আমি মাইক্রোস্কোপের নিচে কিভাবে চিনবো, তার নেচার দেখেই চিনবো যে এক একটা সেল, যেমন এপেন্ডাইমা সেলের নেচার হচ্ছে যে সে যখন টিউমার ফর্ম করবে তখন সে এই অ্যারেঞ্জমেন্টেই থাকবে এরকম। কিন্তু সবসময় একদম টিপিক্যাল ফিচার পাওয়া যায় তা না, টিপিক্যাল ফিচার পাওয়া গেলে হিস্টোপ্যাথোলজি আরো অনেক ইজি হয়ে যেত। হ্যাঁ, কিন্তু এটা হচ্ছে নেচার অফ দ্য সেল, যে ওরা এরকম অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকবে। যেমন রোজের থাকে আর অনেকগুলো টিউমার আছে, তখন আমাকে বের করতে হবে যে পেশেন্টের বয়স কত, পেশেন্টের লোকেশন কি, পেশেন্টের কোন অর্গান এসেছে, তাহলে বোঝা যাবে যে আমি তাহলে এটাকে কোন টিউমারের দিকে নিয়ে যাব ডায়াগনোসিসের জন্য। ঠিক আছে? যে রোজেট পেলেই হচ্ছে যে আমি নিশ্চয়ই ব্রেনে আমি ইউইং সার্কোমা ডায়াগনোসিস দিব না, বা ব্রেনে আমি কখনোই পেরিভাস্কুলার সিউডোরোজেট পাবো না, ব্রেনে আমি হোমার রাইট টাইপ রোজেট পাচ্ছি।
এন্ড এপেন্ডাইমোমা আমি ব্রেনে গেলেই যদি আমি রোজেট টাইপের দেখি তাহলে আমার মাথায় প্রথমে স্ট্রাইক করবে যে ঠিক আছে ভেন্ট্রিকলে একটা লেশন, ইট মাইট বি এপেন্ডাইমোমা। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে সবকিছু মিলায়, এইজ মিলাবে, লোকেশন মিলাবে, ফিচার মিলাবে, তারপরে একটা ডায়াগনোসিস আসবে। হিস্টোপ্যাথোলজি ইজ ভেরি ভেরি টাফ। ঠিক আছে, নাও দ্য ম্যাক্রোস্কোপি, দিস ইজ সলিড নন ইনফিল্ট্রেটিভ। তাহলে ইনফিল্ট্রেটিভ আমরা কি কি পড়লাম? ইনফিল্ট্রেটিভ হচ্ছে অ্যাস্ট্রোসাইটোমার, প্রথমটা বাদ দিয়ে বাকি তিনটা হচ্ছে ইনফিল্ট্রেটিভ। আর এখানে এপেন্ডাইমোমা ইজ নন ইনফিল্ট্রেটিভ। mass in the posterior fossa, posterior fossa মানে fourth ventricle, they typically arises from the floor of the fourth ventricle। ঠিক আছে, মাইক্রোস্কোপে কি এপেন্ডাইমোমা are composed of cells with fibrillary processes that contain regular round to oval nuclei with granular chromatin. This is a description of the ependymal cells. এপেন্ডাইমাল সেলস এর কি ডেসক্রিপশন কি? যে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কি থাকবে? ফিব্রিলারি প্রসেস থাকবে। ঠিক আছে, এবং নিউক্লিয়াসটা কেমন থাকবে? রেগুলার রাউন্ড টু ওভাল নিউক্লি উইথ গ্রানুলার ক্রোমাটিন। তারপরে নাম্বার 2 কি? টিউমার সেলস ফর্ম গ্ল্যান্ড লাইক রাউন্ড অর ইলংগেটেড স্ট্রাকচারস। কি কি বলা হয়? ক্যানেল অথবা রোজেট বলা হয়। উইথ এ লং ডেলিকেট প্রসেস এক্সটেন্ডিং ইনটু দ্য লুমেন। এই যে এই জায়গার মধ্যে, এই যে তার বললাম না যে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ফিব্রিলারি প্রসেস থাকে, এই জায়গাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার না। ঠিক আছে, যেমন এই জায়গাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার না, এই জায়গাটা যেমন ক্লিয়ার, দিস ইজ ক্লিয়ার, বাট দিস এরিয়া ইজ নট ক্লিয়ার। কি এখানে কি এই যে সেলের যে ফিব্রিলারি প্রসেস গুলো আছে, প্রসেস গুলাকে সে এই দিকে রেডিয়েট করে রাখে, এই দিকে এইগুলাকে এক্সটেন্ড করে রাখে। ঠিক আছে, যেমন একটা অক্টোপাস, লাইক অক্টোপাস, মনে করো সে উপরে বাস কি বলে ওগুলাকে, জেলিফিশ, যেরকম যখন পানিতেই করে তখন দেখা যায় না যেটা বডিটা উপরে আর হচ্ছে তার বাকি জিনিসপত্র লেজ টেজ ওগুলা নিচের দিকে থাকে না, ওইরকম দেখতে অনেকটা আছে। সেলগুলা উপরে, নিউক্লিয়াস গুলো উপরে, ফিব্রিলারি প্রসেস গুলো হচ্ছে মাঝখানের দিকে। তাহলে এটা কি? এটা গেল রোজেট। and then the perivascular pseudorosette, এটা ডেসক্রাইব করে দিলাম, that is perivascular nuclear free zone consisting of thin ependymal processes radiating toward the central blood vessel। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে আর মেনিনজিওমা পড়াবো না, নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ যদি শনিবার দেখা হয় তখন তোমাদেরকে মেনিনজিওমা পড়াবো। আর আজকে যে অল্প একটু পড়িয়েছি এইটুকু কিন্তু আমি পড়া ধরবো। হোস্টেল চেঞ্জ পড়া হয়নি, এটা আমি মানবো না। আমি এতবার রিপিট করেছি, এটা বাসায় একবার পড়লেই হয়ে যাবে।